اللهم فرحة تبكي العيون. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يا إمام ابن باز رحمة الله عليه من قالوا يوم الجمعة كمتاتب سنة مؤكدة تنكر يهون سنة نويلا. وقال بعض أهل العلم بالوجوب عندهم قديتها نو متاتبوا تنكر عليهون السنة مالتهم بتشازهون كذا ما سلفوا نبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب سلالو بوجوب النتي والسلوك في العلماء والشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام منه إذا كان يوم الجمعة قلبه هنا كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول بهلم كي مسجد بروج ملائكة يكمتالو يزين غزي يصفالو يمجمريون بمجمريا يصفالو. فإذا جلس الإمام إمامه እኮ በተቀመጠ ጊዜና ለኹጥባ በሚወጣ ጊዜና طووا الصحف ያንን መጽሐፋቸውን ይዘጉና ምን ያደርጋሉ? ወጃኡ يستمعون الذكر ወደዛ ይመጡና ኹጥባን ያዳምጣሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ምንድነው ያሉት? من اغتسل يوم الجمعة غسلة الجنابة የጀናባን የሆነ ትጥበትን የታጠበ የጁሙዓ ቀን ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بمجمريا ساعة يقبع هنا سواء النبي صلى الله عليه وسلم من عند أقربنه ميكوت الرأس من صدق عند الرجاء عند هنا من جملين من عند الرجاء صدق عند الرجاء يكوتر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم تملكت أنت مجمريا ساعة لا يمتح የግመልን ሰደቃ ያክል ነው የሚሰጥልህ ማለት ነው አጅር። ሱብሃንአላህ የግመልን ሰደቃ ያክል አጅር ይሰጥልሃል። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام واختص به هذه الأمة من بين الأنام. أحمده على نعمه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إن شاء الله تعالى الله عز وجل بقرآن من لنا يا أيها الذين آمنوا أن أنت يامناتشو سوجهوي أن أنت بني عندنت يامناتشو يهوناتشو سوجهوي በመልእክተኛው ያረጋገጣችሁ ያመናችሁ ሆናችሁ ሰዎች ሆይ ይላል። ኢዛ ኑዲየ ሊሰላቲ ለሰላት ጥሪ በተደረገ ጊዜና ለማንኛው ሚን የውሚል ጁሙዓ የጁሙዓ ቀን ማለት ነው ለጁሙዓ ሰላት ጥሪ በተደረገ ጊዜና ፈስዐው ኢላ ዚክሪላህ ወዘሩል በይዕ ኢላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈስዐው ኢላ ዚክሪላህ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማውሳት ወደ ቁርአን وكذلك ወደ ሶላት ምን በሉ ወደዛ ሂዱ ይላል አላሁ ዐዘ ወጀል። ذلكم خير لكم ይሄን ማድረጋችሁ ደግሞ ከሌላው ዱንያን ማለት ነው ትታችሁ ወዘሩል በይዕ ንግድን ተው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ንግዳችሁን ትታችሁ ወደዛ ሂዱ፣ ስራዎቻችሁን ትታችሁ ወደ ሶላት ሂዱ። ይሄን ማድረጋችሁ ደግሞ خير لكم ለእናንተ በላጭ ነው መልካም ነው ይላል አላሁ ዐዘ ወጀል። إن كنتم تعلمون እናንተ የምታውቁ ከሆነ ይሄ ለእናንተ በላጭና ትርፋማ የሚያደርጓችሁ የሆነ ነው ይላል።
فإذا قضيت الصلاة صلاة بتتناكك جزينا فانتشروا في الأرض بمدر لي تبتتنوا تسراج بمدر لي من أرجو وابتغوا من فضل الله كالله تبارك وتعالى شروتاك السوفضل فلقوا إلى الرزق فلقوا واذكروا الله كثيرا الله عز وجل الذيهم ببزات استوسوا بزاب جمعة لعلكم تفلحون من دتلو زند يكجلالنا اندتدنو فلاح اندتوطو يكجلالنا إلى الله عز وجل مالتنا سلازي بزيه قرآن انكس الله سبحانه وتعالى رصلاة الجمعة مهل اندالبن وكذلك تلايو يما الشاغل يهون نقرات وچنتدن ورزاهدا صلاة الجمعة مسجد اندالبن الله تبارك وتعالى يتقسلنا المالتنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام بحديثاتشو من يلالو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ፀሐይ ከወጣችበት ከሆኑ ቀናቶች ከሁሉም በላጭ ቀን ጁምዓ ነች ጁምዓ ቀን ነው ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فيه خلق آدم በዚህ በጁምዓ ቀን ነው አደም አለይሂ ሰላም የተፈጠረው وفيه أدخل الجنة በዚህ በጁምዓ ቀን ነው አደም አለይሂ ሰላም ጀነት የገባው وفيه أخرج منها በዚህ በጁምዓ ቀን ነው ከዛ ከጀነት የወጣው ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة በጁምዓ ቀን እንጂ ቂያማም አትቆምም ይላሉ አخرجه مسلم ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ መልኩ እንግዲህ ያስቀምጠዋል ይህ ሐዲስ የሚያሳየው ምንድነው የጁምዓን ትልቅነት የጁምዓን ቀን ትልቅነት የጁምዓን ቀን ከሌሎች የሆኑ ቀናቶች ሁሉ የበለጠ ቀን እንደሆነ የሚያሳይ የሆነ ነው ማለት ነው طيب باذن الله تبارك وتعالى አንዳንድ የሆኑ ነጥቦችን እንዳስሳለን باذن الله عز وجل ለመጀመሪያው ሶላት الجمعة ወይም ደግሞ የጁምዓ ሶላት ሁክሙ ምንድነው በየኑ ምንድነው የሚለውን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አጠር ባለ መልኩ እንመልከት ማለት ነው يوم الجمعة ወይም የጁምዓን ሶላት መስገድ ማለት ነው الجمعة فرض عين على كل الرجال على الرجال በሁሉም ወንድ ላይ ምንድነው فرض عين بنفس وكف قديتا يهونبت ነው ማለት ነው لقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ولقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من الى النبيين عليه الصلاة والسلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم ወደ ጁምዓ መሄድ ወደ ጁምዓ እኮ ሶላት الجمعة ለዛ መስገድ ወደ ጁምዓ መሄድ ዋጅቡን على كل محتلم በሁሉም አቅመ አዳም በደረሰ ሰው ላይ ምንድነው ግዴታ ነው ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው ስለዚህ በሌላም ሐዲታቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ላይ እንዳስቀመጡት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من يلونال نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن ودعهم نبي عليه الصلاة والسلام سوتشكو ولتنككوا نوال النزيه جمعة هلت جمعة وجن من ما رجعتشوا ما تواتشوا نبينا صلى الله عليه وسلم كجمعة ودوها لمالتاتشون ويلتونوا أو لا يختمن الله على قلوبهم ويمدقم الله سبحانه وتعالى بكالو بزاو ككتلو الله سبحانه وتعالى بكالبات ولا يتمبات وال ثم لا يكونون من الغافلين كالزنبها لا كمنوتي هنالو كزنجوج ليهونو نويلالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام قال النووي رحمه الله فيه أن الجمعة فرض عين بزيه قري حديث مياسايو جمعة በሁሉም ሰው ላይ فرض عين በነፍስ ወከፍ ግዴታ እንደሆነ ነው በሁሉም ወንድ ላይ ግዴታ እንደሆነ ነው የሚያሳየው በሌላም ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الجمعة حق واجب على كل مسلم በሁሉም ሙስሊም በሆነ ሰው ላይ ዋጅብ ነው ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ ጁምዓ ግዴታ እንደሆነ ወይም ደግሞ فرض عين እንደሆነ ተመለከትን ማለት ነው በሁሉም ወንድ ላይ ስለዚህ በማን ነው ግዴታ የምትሆነው ካል تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على اتيانها بهلم وند بهنا لا يقدلال ذكر وند هنا حر እንደዚሁም ነፃ የሆነ ማለት ነው ባሪያ ያልሆነ بالغ እንደዚሁም ደግሞ
ባሊግነት ደረጃ የደረሰ ማለት ነው አቅመ አዳም የደረሰ ዓቂል እንደዚህም ደግሞ ዓቂል የሆነ አእምሮ ጤናማ የሆነ ቃዲሪን እንደዚሁም መስገድ የሚችል ከሆነ ማለት ነው መስገድ የሚችል ከሆነ አላ ኢትያኒሃ እሷን በመስገድ ላይ እሷን በመምጣት ላይ የሚችል ከሆነ በሱ ላይ ምንድነው ግድ ነው ሙቂም እንደዚህም ደግሞ የሀገር ነዋሪ መሆን አለበት طيب በሱ ላይ ግዴታ ሊሆንበት ዘንድ የሀገር ነዋሪ መሆን አለበት ማለት ነው فلا تجب على عبد مملوك ባሪያ ላይ ማለት ነው የተገዛ የሆነ ባሪያ ላይ በሱ ላይ ምን አይልም ጁምዓ አይወጅብበትም አው ኢምራአህ ወይም ደግሞ በሴት ላይም ግድ አይደለም አው ሰቢይ ወይ በህፃን ላይ ግድ አይደለም አው መጅኑን ወይ በእብድ ላይም ግድ አይደለም አው መሪድ ወይም ደግሞ በታመመ ሰው ላይም ግድ አይደለም ጁምዓ ማለት ነው አው ሙሳፊር ወይም ደግሞ በመንገደኛ ላይ ግዴታ አይደለም طيب እነዚህ ከነሱ ላይ የተነሱ ናቸው لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة بجماعة مسجد حق نو تجبي نو واجب نو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أراد سوي سكروا عبد مملوك عندنا باريا مالت نو باريا كهونا قريب السلاك الديت هرلم أو امرأة ويمسيت كهونج ቤቷ ብትሰግድ ለሷ የተሻለ ነው ግን ቤት መስጂድ መታ ብትሰግድም ችግር የለበትም አው ሰቢይ ወይም ደግሞ ህፃን ወአው መሪድ ወይም መንገደ ወይም በሽተኛ ማለት ነው እነዚህ ሲቀሩ ሌላው ጁምዓ ሄዶ መስገድ ግዴታ አለበት وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة መንገደኛ የሆነ ሰው እንግዲህ ጁምዓን በሱ ላይ ግዴታ ትሆንበትም لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገዳቸው ላይ ምን ይያሉ አልነበረም እየሰገዱ ስላልነበር ማለት ነው በአረፋ ሐጅ ባደረጉበት ጊዜ ጁምዓ እዛ ላይ ገጥሟቸው ነበር የዚህን ጊዜ ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها እንግዲህ ዓስርን ከሷ ጋር ሰብስበው ዙህር ነው የሰገዱት ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين እንግዲህ መንገደኛ ሆኖ ያለበት የሄደበት ሀገር ላይ ጁምዓ እየተሰገደ ከሆነ ከሙስሊሞች ጋር ምን ይላል ይሰግዳል ማለት ነው وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه እንግዲህ ሶላት الجمعة ላይ ሴት ልጅም ወይም ህፃን ልጅ ወይም ደግሞ የታመመ ወይም ደግሞ መንገደኛ መጥቶ ቢሰግድ ምን ይላል ማለት ነው ይቻላል ችግር የለበትም وأجزأته عن صلاة الظهر كصلاة الظهر من ትለዋለች ታብቃቃዋለች ማለት ነው እሷን ከሰገደ ምን ይለዋል ከሶላት الظهر የሚያብቃቃው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በማን ነው ግዴታ የሚሆነው የሚለውን እነዚህን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው እነዚህ ማወቁ ተገቢ ይሆናል ግዴታ የሚሆነው በማን ነው በወንድ ላይ ግድ ነው ፍርዱ ዐይን ነው ግን ይሄ ደግሞ እነዚህ ምን መሆን አለበት አንደኛ ሑር መሆን አለበት ሑር ነፃ የሆነ መሆን አለበት እንደዚህም ባሊግ የሆነ መሆን አለበት እንደዚህም ዓቂል ሊሆን ይገባል ቃዲር ሊሆን ይገባል على اتيانها مقيم ሊሆን ይገባል فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر ነገር ግን እነዚህ ሁሉ መጥተው ቢሰግዱ ምንድነው ችግር የለበትም ሶላታቸው ትክክል ነው ማለት ነው طيب ሶላታቸው ምንድነው ትክክል ነው እንግዲህ ሶላት الجمعة በዚህ መልኩ እንግዲህ በማን ላይ ነው ግዴታ የሚሆነው የሚለውን በዚህ መልኩ ማወቁ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው طيب እንግዲህ ሶላት الجمعة በዚህ የጁምዓ ሶላት አሰጋገድ በዚህ መልኩ ካየን حكم بينون كاين فضائل ወይም ደረጃው ምንድነው ከተባለ በጣም በርካታ የሆነ ደረጃዎች አሉት ፈዳኢሎች አሉት ወከذلك ሱነኖችም አሉት በአላህ ተባረከ ወተዓላ ፍቃድ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልናመሰግን ይገባል ይሄንን ጁምዓ ይሄንን ለዚህ ጁምዓ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመራን ማለት ነው አላህን عز وجل ልናመሰግን ይገባል ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች በዚህ ቀን ጠመዋል ይሄንን ቀን አልተቀበሉም እነሱ ይሁዳና ነሳራዎች يوم احد ወይም እሁድን በኢትዮጵያ ማለት ነው አጠራር ያዙ وكذلك ይሁዳዎች ደግሞ يوم السبت ቅዳሜን
እንደ ዒድ አድርገው ነው የሚወስዱት ማለት ነው كذلك እኛ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ምን ተቀበል ጁሙዓ ቀንን ማለት ነው ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸውም ምን ይላሉ هم تبع لنا يوم القيامة እነሱ እኮ ለኛ ተከታዮች ናቸው ይላሉ እኛን ተከትለው ነው የሚመጡት نحن الآخرون من أهل الدنيا كدنيا دمو يمجرشوا እኛ ነን አሉ والأولون يوم القيامة بيوم القيامة ቀን ደግሞ የመጀመሪያው የምንተሐሰስበው ሒሳብ ከሁሉም በፊት እኛ ነን ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ ማለት ነው أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم أحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة بلو نبي صلى الله عليه وسلم تناقروا بحديثاتهم مالتهم ስለዚህ በሐዲስም ቅድም ባጠቀስኩት በሆነው ሐዲስ እንደተናገሩት فإن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس ጁሙዓ ማለት ከደረጃዎች ሁሉ ታላቁ ፀሐይው ከወጣችበት ከሆኑ ቀናቶች ከሁሉም መልካምና በላጩ የሆነው ቀን ማለት ጁሙዓ ቀን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة بلو يتناقرتون قدم جاينا بهنا حديث مالتنا فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع جمعة مالت يا مسلمون تنقليه عيد آمت بقال وهم دمو كبر بقال عدرقوا ميزوت آمت بآمت ولت بقال علاتشو عيد الأضحى وعيد الفطر ሳምንታዊ ደግሞ ጁሙዓ አላቸው የሳምንታዊው ዒዳቸው ጁሙዓ ነው የጁሙዓ ቀን ነው ማለት ነው የሚደሰቱበት وكذلك الله سبحانه وتعالى የሚያመሰግኑበት وكذلك ወደ አላህ سبحانه وتعالى የሚመለሱበት ተውበት የሚያደርጉበት የተለያዩ ዒባዳዎችን የሚያበዙበት የሆነ ቀን ነው ቁርአን ከመቅራት ذكر ከማድረግ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላዋት ከማውረድ ዱዓ በማድረግ የመሳሰለ በርካታ መልካም የሆኑ ስራዎችን የሚሰሩበት የሆነ ቀን الذي هدى الله سبحانه وتعالى الأمة إليه أمتaቸውን የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማ ወደዚህ የመራበት የሆነ ቀን ነው ጁሙዓ ቀን ማለት ነው وأضل عنه اليهود والنصارى فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد وفي يوم الجمعة ابتداء الخلق وفيه انتهاء الخلق እንግዲህ የጁሙዓ ቀን ማለት ፍጡራን የተጀመሩበት እንደዚህም ደግሞ የተጠናቀቀበት ነው وفيه تقوم الساعة በዛም ደግሞ ቂያማ የምትቆምበት ነው ጁሙዓ ቀን ነው ቂያማ የምትቆመው ማለት ነው وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه በዛች ደግሞ በጁሙዓ ቀን ደግሞ አንዲት ሰዓት አለች ያንን ሰዓት እኮ አንድ ሙስሊም የሆነ ባሪያ እሷን አይገጥማትም መልካም ነገር እየሰገደ አላህን እየለመነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓውን ተቀባይነት ቢያደርግለት እንጂ ቢቀበለው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሰጠው እንጂ ማለት ነው ስለዚህ በጁሙዓ ቀን የሆነ ሰዓት አለች በያቺ ሰዓት የዱዓ በጣም ተወዳጅ የሆነች ሰዓት ናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቀበልባት የሆነ ዱዓን ማለት ነው ስለዚህ የውሙል ጁሙዓ ትልቅ የሆነ ደረጃ ያለው የሆነ ቀን እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው ትልቅ የሆነ ደረጃ ላለው አውቀን ሁላችንም ሙስሊም እስከሆነ ድረስ طيب ሁላችንም ለምኑ ለዚህ ለደረጃው ትልቅ የሆነ ፈضሉን ለዚህ ለትሩፋቱ ለመጎናጸፍ ልንዘጋጅ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ለጁሙዓ የተለያዩ የሆኑ ሱናዎች አሉት ሱነኖች አሉት ከፊል ዑለማዎች የሚጠቅሱትን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እናያለን ማለት ነው ومن السنن في يوم الجمعة كيوم الجمعة مكاكل السنة ማለት ነው ተወዳጅ የሆኑ ሱናዎች መካከል የመጀመሪያው التطيب መልካም የሆነ መዋብ መጋጋጥ ሽቶን ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ
መልካም የሆነ ልብስን መልበስ والغسل እንደዚሁም መታጠብ وهو سنة مؤكدة ይሄ መታጠብ ምንድነው ሱነቱ ሙአከዳ ጠንካራ የሆነ ሱና ነው وأوجبه بعض أهل العلم እንደውም ከፊል የእውቀት ባልተቤቶች ዑለማዎች ግዴታ ነው ብለዋል በيوم الجمعة መታጠብ ግዴታ ነው ብለዋል للحديث الصريح الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا يوم الجمعة الجمعة كان متاتب ምንድነው በሁሉም ሙህተሊም የሆነ አቅመ አዳም የደረሰ ባሊግ በሆነ ሰው ላይ ሁሉ ምንድነው ግድ ነው ብለው ተናግረዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስለዚህ ዋጅብ ነው የሚሉ ዑለማዎች ይሄንን ሐዲስ ይዘው ነው ማለት ነው قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى يا امام ابن باز رحمه الله عليه من قالوا يوم الجمعه كمتاتب سنه مؤكده ጠንካራ የሆነ ሱና ነው ይላሉ وقال بعض أهل العلم بالوجوب عندهم قديتها نو متاتبو تنكر عليه السنة مالتهم بالجزاهون كذا ما سلفوا نبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب سلالو بوجوب النتي والسلوك في العلماء والشمال بزيه هم يسيوت أنكار النتون يسيال سلزيه فينبغي المحافظة على هذا الغسل في يوم الجمعة በጁሙዓ ቀን መታጠብ በጣም መጠባበቅ ልንጠብቀው የሚገባ ሁሉ ጊዜ ልንታጠብበት የሚገባ የሆነ ጠንካራ የሆነ حتى ከፊል ዑለማዎች እስከ ዋጅብነት ደረጃ የወሰዱት የሆነ ነገር እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው والافضل الامام ابن باز رحمه الله والافضل ይሄ ደግሞ መታጠቡ በላጭ የሚሆነው ايكون عند توجهه الى الجمعه ወደ ጁሙዓ ለመሄድ ማለት ነው በሚቅጣጭ ጊዜ የዛን ጊዜ ታጥቦ መሄዱ ይሄ የተሻለ ይሆናል لان هذا ابلغ في النظافه ይሄ በመጸዳዳት ላይ በመዋብ ላይ ምን ይሆነ ስለሆነ ድንበር የደረሰ ስለሆነ ማለት ነው وابلغ في قطع الروائح الكريهه የተጠሉ የሆኑ መጥፎ የሆኑ ሽታዎችንም ደግሞ በመቁረጥ ላይ የተወደደ ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው مع العنايه بالطيب እንደዚህም ደግሞ ሽቶ በማድረግ ላይ መልካም የሆነ ነገር በማድረግ ላይ واللباس الحسن መልካም የሆነ ልብስን በመልበስ ላይ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተቆራኘ በሆነ መልኩ መታጠብ ምንድነው ሱነቱ ሙአከዳ ነው እንደውም ከፊል ዑለማዎች ምን ብለውታል ማለት ነው ምን ብለውታል ግዴታ በግዴታነት በሆነ መልኩ የወሰዱ ዑለማዎችም ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቀን የተወደደ ነው ምን ማድረግ አልኢግቲሳል መታጠቡ እንደዚህም ደግሞ መጸዳዳት وكذلك والتطيب ሽቶ ማድረግ ወሲዋክ እንደዚህም ደግሞ ሲዋክን መጠቀም መፋቂያን መጠቀም እንደዚህም መልካም የሆኑ ልብሶችን የሚያማምሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስ ማለት ነው ለምን لانه يوم اجتماع المسلمين مسلموች የሚሰባሰቡበት ቀን ስለሆነ وعيد الاسبوع ሳምንታዊ የሆነ ዒድ ስለሆነ መልካም የሆነ ልብስን መልካም በሆነ መልኩ መቅረብ አለበት فيكون المسلم في هذه المناسبة على أحسن الأحوال መልካም በሆነ ሁኔታ ላይ ሆኖ ሙስሊም ወንድሞችን ሊያገኛቸው ይገባል ማለት ነው واكمل الخصال ጥሩ በሆነ ሁኔታ ላይ ሊሆን ይገባል تعظيما لهذا اليوم وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم የዚህን ቀላቅ ለማድረግ وكذلك በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናም ለመስራት ሲባል ማለት ነው ስለዚህ መልካም የሆኑ ልብሶችን መልበስ መታጠብ ሲዋክ ማድረግ የመሳሰለ እነዚህ የሚወደዱ የሆኑ ምንድናቸው በጁሙዓ ቀን የሚወደዱ የሆኑ ናቸው حتى መታጠብን ደግሞ ከፊል ዑለማዎች እስከ ማውጀብ ደረጃ ድረስ ሄደዋል ማለት ነው ቅድም የጠቀስነውን ሐዲስ በመመርኮዝ ማለት ነው طيب ስለዚህ የሙል ጁሙዓ ቀን መታጠቡ በጣም የተወደደ የሆነ ነገር እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው طيب እንደዚህም ጁሙዓ በመንገባ ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ የሆኑ ምኖች አሉ የተለያዩ የሆኑ ልንጠብቃቸው የሚገቡ የሆኑ ስነ ስርዓቶች ይኖራሉ
በአላህ ፍቃድ እንመጣበታለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ምንድነው መታጠባል። ከዛም በኋላ التطيب والتنظف እንደዚሁም መጸዳዳት ጥሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስና እንደዚሁም የተለያዩ የሆኑ እኛ ላይ ማለት ነው ሊወገዱ የሚገቡ የሆኑ ነገራቶች ካሉ እነሱን ምን ማድረግ ማስወገድ ማለት ነው። እነሱን ማስወገድ ይጠበቅብናል ማለት እነሱን ማስወገድ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كسونة ላይ ሊወገድ የሚጠበቅበት የሆነ ነገር ካለ ማስወገድ። ለምሳሌ كتقليم الأظافر وغيره ጥፍርን መቁረጥ የመሳሰልና ሌሎችንም ጨምሮ ማለት ነው። والتنظف أمر زائد على الاغتسال كما تتم እንግዲህ ተጨማሪ የሆነ ነገር ነው። ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها መጥፎ የሆኑ ሽታዎችና የሱ ሰበብ የሆኑ ነገራቶችን በመቁረጥ በማስወገድ ማለት ነው። የተለያዩ ሸሪዓ እንድንቆርጣቸው ያዘዘን የሆነ ነገር መቁረጥ كذلك ለምሳሌ ጥፍር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የብብትህን ጸጉር መንጨት የመሳሰለ እነዚህ የብልት ጸጉርን መላጨት የመሳሰለ كذلك ሸዋሪብን እንደዚሁም ማሳጠር የመሳሰለ እነዚህን ሁሉ ማድረግ በጣም የተወደደና እንደዚሁም ከሱናዎች መካከል ከየውሙል ጁምዓ የሚመደብ የሆነ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ሌላኛው ወይም ሶስተኛው ደግሞ የሚጠቅሱት ዑለማዎች ምንድነው መልካም የሆነ ልብስን ሊለብስ ማለት ነው። መልካም የሆነ ልብስን ሊለብስ ጥሩ የሆነ የሚያምር የሆነ ልብስን ነጫጭ የሆኑ ልብሶችን ካላቸው ሰዎች ያንን መልበስ አለባቸው። ቀሚስ ነገር ማለት ነው። وكذلك እሱ ደግሞ ከሌላቸው ጥሩ የሆኑ ልብሶችን የሚያማምሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስ كذلك ይዞ አዳብ ስነ ስርዓት እንግዲህ አለ። ኢንሻአላህ እሱን መጣበታለሁ መጨረሻ ላይ በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። طيب الثالث ሶስተኛ من سنن الجمعة التبكير إلى حضورها ወደ እሷ ለመምጣት ማለት ነው በጧት ማለት ነው መሄድ። በጧት ምን ማለት መሄድ እንግዲህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትልቅ የሆነ አጅር እንዳለው አስቀምጠዋል። ويكون من طلوع شمس الجمعة إلى دخول الإمام ከመች ጀምሮ ነው ከተባለ ፀሐይዋ የጁሙዓ ቀን ፀሐይ ከወጣች በጊዜም ጀምሮ ኢማሙ እስከሚገባ ድረስ እስከዛ ድረስ ባለው ቶሎ ብለን ፈጠን ብለን መግባት። ለምን ከተባለ فإن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول وሁሉም የመስጂዱ በር ላይ መላእክቶች አሉ አንደኛውን በአንደኛ የሚመዘግቡ ማለት ነው። የዛን ጊዜ አንተ በስንተኛው ተመዝግበህ ይሆን ተመልከት። ይሄን ራስህን መገምገም ራስህን መፈተሽ ያስፈልጋል። ስንተኛ ላይ ተመዝግበህ ይሆን? አንደኛ ላይ ተመዝግበሃል ወይስ አምስተኛ ላይ የተመዘገብከው ወይስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ነው የተመዘገብከው? ስለዚህ መላእክቶች አሉ አንደኛ የገባነው እገሌ አንደኛ ገብቷል ብለው የሚመዘግቡ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በቶሎ ብሎ ማለት ነው በጧቱ መሄዱ ተወዳጅ ነው ሱና ነው። ለምን ቶሎ ለመመዝገብ እነዛ የመጀመሪያዎቹ ሐጂ ዘንድ ማለት ነው። قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم الجمعة الجمعة ቀን በሆነ ጊዜ كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول በሁሉም የመስጂድ በሮች መላእክቶች ይቀመጣሉ የዚህን ጊዜ ይጽፋሉ አሉ የመጀመሪያውን በመጀመሪያ ይጽፋሉ። فإذا جلس الإمام ኢማሙ እኮ በተቀመጠ ጊዜና ለኹጥባ በሚወጣ ጊዜና طووا الصحف ያንን መጽሐፋቸውን ይዘጉና ምን ያደርጋሉ? ወጃኡ يستمعون الذكر ወደዛ ይመጡና ኹጥባን ያዳምጣሉ። طيب ኹጥባን ያዳምጣሉ መጥተው ተመልከት። ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ ወላሂ ትልቅ የሆነ አጅር ነው ያለው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ምንድነው ያሉት? من اغتسل يوم الجمعة غسلة الجنابة የጀናባን የሆነ ትጥበትን የታጠበ የጁሙዓ ቀን ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه መጀመሪያ
በመጀመሪያው ሰዓት የገባ የሆነ ሰው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እንዳቀረበ ነው የሚቆጠረው ምን ሰደቃ እንዳደረገ አንድ የሆነን ምን ግመልን ምን እንዳደረገ ሰደቃ እንዳደረገ ይቆጠርለታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ተመልከት አንተ መጀመሪያው ሰዓት ላይ መጣህ የግመልን ሰደቃ ያክል ነው የሚሰጥልህ ማለት ነው አጅር። ሱብሃንአላህ የግመልን ሰደቃ ያክል አጅር ይሰጥልሃል። በሁለተኛ ደግሞ የመጣ فكأنما قرب بقرة طيب ككبت مالتنا يا عندك قرب ياكل. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما بسوستኛው ደግሞ የመጣ ከሆነ طيب ትልቅ የሆነ ሙክትን እንዳቀረበ ነው ምን የሚልለት የሚጻፍለት። በአራተኛው ሰዓት ላይ የመጣ ደግሞ ምን እንዳቀረበ ዶሮን እንዳቀረበ ይጻፍለታል አሉ። وكذلك በአምስተኛ ሰዓት ላይ የመጣ ደግሞ እንቁላልን እንዳመጣ ወይም ደግሞ እንደ ሰደቃ እንዳደረገ ይቆጠርለታል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فإذا خرج الإمام ኢማሙ በወጣ ጊዜና حضرت الملائكة መላእክቶች ይመጣሉ ይጣራሉ يستمعون الذكر ይህንን ዚክር ለማዳመጥ ምን ይላሉ ወደዛ ይመጣሉ ያዳምጣሉ። ስለዚህ ቀደም ብሎ መገኘት ይሄን ያክል ሰደቃ እንዳደረግን ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። እዛ ላይ ቁርአን እንቀራለን፣ የተለያዩ አዝካሮች እናረጋለን፣ ዱዓ እናረጋለን፣ መልካም ነገራቶችን እንሰራለን። ስለዚህ ለሚወደደው ምንድነው ቶሎ ብለን መምጣት ለጁምዓ ሶላት ቶሎ ብሎ በጧቱ ምን ማለት መግባት ወደ መስጂድ በጣም ተወዳጅ የሆነ ስራ ነው ማለት ነው። በሌላም ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من غسل يوم الجمعة ومن واغتسل ራሱም ታጥቦ እንደዚህም ደግሞ የሚያጥብ የሆነ እንደዚህም ደግሞ በጧቱ መጥቶ እንደዚህም ሌሎችን የሚያመጣ كان له بكل خطوة በሁሉም በሆነ በሚራመዳት በሆነ እርምጃሉ አጅሩ ሰነ የአንድ አመት አጅር ነው የሚጻፍለት صيامها وقيامها የአንድ አመት ጾምና የአንድ አመት መቆም ነው የሚጻፍለት ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሱብሃንአላህ ስለዚህ ትልቅ የሆነ ደረጃ አለው። ባረከላሁ ፊኩም በጧት ቶሎ ብሎ ምን ማለት መግባት ማለት ቶሎ ብሎ በጧቱ ምን ማለት መግባት ያስፈልጋል። ስለዚህ በጧቱ ልንገባ ይገባል። ባረከላሁ ፊኩም ልንገባ ይገባል። መላእክቶች በዚህ ቀን እየጻፉ ነው መጀመሪያ የገባውን በመጀመሪያ ማለት أن الملائكة في يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول فهل يتأخر عن الحضور حتى يدخل الإمام حيث يطوي الملائكة صحفها وتجيء لاستماع الذكر التي هي الخطبة كما تبوها لا ولذي كما تبوها لا السن مالتنا وميادامتو ወይም ደግሞ ወደዛ ማለት ነው ምን የሚሉ የሆኑ ሰዎች አሉ ኹጥባ ከተጀመረ በኋላ ወይም ደግሞ ከኹጥባ ካለቀ በኋላ حتى ኢቃም ሲባል አንዳንድ ሰዎች የሚመጣሉ። ይሄ ልክ አይደለም። ቶሎ ነው መምጣት ያለብህ። ኹጥባው ሊያልፋህ አይገባም። ልትሰማ ይገባሃል፣ ልታዳምጥ ይገባል ማለት ነው። የሚሰጠው ምክር ላንተ ነው፣ ልታዳምጥ ይገባል። ሰዎች በአሁን ጊዜ በጣም የሚያሳዝነው ኢላ መን ረሒመላህ አብዛኛው ሰው የሚመጣው ወደ ጁምዓ ስንት ሰዓት ላይ ነው ኢቃም ሲባል ወይ ሁለተኛው ኹጥባ ሲጀመር እዛ ከብቶ ራሱ ጁምዓ ኹጥባውን አያዳምጥም ወይም ደግሞ ያፋሽጋል ወይ ያንቀላፋል ወይም ደግሞ ቀልቡ ሌላ ቦታ ነው ያለው ተረብሿል። ይሄ ሁሉ ሐቂቃ በጣም በራሳችን ላይ ችግር የሚያመጣ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ መደረግ አለበት ማለት ነው። طيب ሌላው ከጁምዓ ሱናዎች መካከል تحية المسجد مسجد ነው تحية المسجد مسجد فقد جاء ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱ ኹጥባ ያደረጉ ጊዜ አንድ ሱለይክ የተባለ ሱሐባ መጣ። ከዛ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኹጥባ ያደረጉ ነበርና فجلس ተቀመጠ ሱሐባው መጥቶ فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين
وجوز فيهما قالت نبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنت سليك هوي قمنا ሁለት ረካዓ ስገድ ነገር ግን አጠር አድርጋቸው አሉ ስለዚህ ኢማሙ ኹጥባ የኹጥበ ከሆነ የገባኸው አጠር ያለ ሁለት ረካዓ ትሰግዳለህ ማለት ነው ስለዚህ ምን ታደርጋለህ አጠር ያለ ሁለት ረካዓ ምን ትላለህ ትሰግዳለህ ማለት ሁለት የሆነ አጠር ያለ የሆነ ሁለት ረካዓ ትሰግዳለህ ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ መቀመጡ አይፈቀድም ይላሉ እንደውም ዑለማዎች ማለት ነው ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ነገር ግን በዛ ላይ አጠር አድርጎ መስገድ አለበት ማለት ነው ኹጥባውን እንዲያዳምጥ ዘንድ እንግዲህ መጀመሪያ የገባ ከሆነ ነው ግን ኢማሙ ኹጥባ ላይ ከተቀመጡ በኋላ አዛን ከተባለ በኋላ ተነስቶ ሱና መስገድ አይፈቀድም ለምን ሱና ቀብልያ ስለሌለው ማለት ነው ለማ ለጁሙዓ ማለት ነው طيب ስለዚህ ተህiyat المسجد እንሰግዳለን አጠር ያለ ማለት ብዙም ያረዘመ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው الرابع አራተኛ من سنن يوم الجمعة الصلاة بعد الجمعة 4 ركعات አራት ረካዓ ከሶላት الجمعة በኋላ መስገድ እንግዲህ የሱና የሶላት الجمعة ከሰገድን በኋላ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ሱና ምን ሰግደው አራት ረካዓ መስገድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 አንዳችሁ ጁምዓ ሶላትን የሰገደ ከሆነ ከጁምዓ ሶላት በኋላ አራት ይስገድ ብለው ነብያችን ዐለይሂ ሰላም ተናግረዋል قال الامام النووي رحمه الله في رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4 وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها وأن أقلها ركعتان وأكملها 4 ولت ركعة مسجد شلال أردت ركعة مسجد شلال أردت مولونه قريك صلاة الجمعة وهله ولت ركعة مسجد من دونه ሁለትና አራት ረካዓ መስገድ ሱና ነው የተወደደ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይተበቅብናል ማለት ነው ከሶላት الجمعة በኋላ ዝም ብለን መውጣት ሳይሆን ምን እናደርግ አራት ረካዓ ከቻልን ካልቻልን ደግሞ ሁለት ረካዓ እንስገድ ማለት ነው طيب الخامس አምስተኛው من سنن الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام ላይ صلواتن ማብዛት በማን ላይ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት النبي اولى ብሎ የጠቀሳቸው አላሁ ተባረከ ወተዓላ للمؤمنين ያላቸው لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ያላቸው እኛ ትክክለኛው ጎዳና ያወቅነው በእነሱ ሰበብ ነው እና በእነሱ ላይ ሰላዋት ማውረድ የውሙል ጁሙዓ ውዴታ ያለው መልካም የሆነ ስራ ነው ሰላዋትን ማብዛት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ማለት ነው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ደግሞ ሰላዋት ማብዛት ማለት ድቤ መደብደብ ወይ ማጨብጨብ ወይም ተሰብስቦ ድምጹን እያጮሁ አንድ ላይ ማለት ነው መጮህ አይደለም ይህ አደብ ስነ ስርዓት አይደለም ይሄ ጃሂልዮች የሆነ ተግባር ነው وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع إلى الله سبحانه وتعالى إذن صلوات الدين يسكمته شريعة بتبك بهنا ملكو صلوات بنبي صلى الله عليه وسلم لما وردين جي ما جبنا يهنيا وندزي ما درج هيك دين تدرجوا يكتر مالتنا إذن بنبي صلى الله عليه وسلم لا صلوات ما ورد نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه كنانت كأناچ ሁሉም እኮ በላጭ ቀን ማለት ጁሙዓ ቀን ነው አሉ فأكثروا علي من الصلاة فيه በዛ ቀን በጁሙዓ ቀን ደግሞ በእኔ ላይ ሶላትን አብዙ بمعنى صلواتን አብዙ ማለት ነው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ صلوات ማብዛት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ተወዳጅ የሆነ ነገር ነው በምን
በጁሙዓ ቀን ላይ ማለት ነው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም እያነሳን وكذلك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ሌሎችም በዚህ መልኩ ያደረገን من ማድረግ አለብን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰለዋት ማውረድ አለብን ያ አዩሃ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ አዟልና ማለት ነው ነብያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸው በእኔ ላይ አንድ ጊዜ ሰለዋት ያወረደ የሆነ ሰው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ ላይ 10 የሆነን እዝነትን ወይም ረሕመትን ያወርድበታል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰለዋት ማውረድ ማብዛት የውሙል ጁሙዓ ተወዳጅ የሆነ ሱናቸው መካከል ከሱናው መካከል ነው ማለት ነው አሳዲስ ስድስተኛ من سنن الجمعة كثرة الدعاء فيه በዛ ቀን በጁሙዓ ቀን ዱዓ ማብዛት ነው ዱዓ ማብዛት ዱዓ ማድረግ አላህን መለመን فإن فيه ساعة مستجابة ተቀባይነት ያላት የሆነች ቀን አለች ሰዓት አለች በዛ ወቅት አለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል إن في الجمعة لساعة በጁሙዓ ቀን እንኳን እንዲሆነች ሰዓት አለች لا يوافقها مسلم አንድ ሙስሊም እኮ የሆነ ሰው አይገጥማትም يسأل الله فيها خيرا الله تبارك وتعالى በዛ መልካም የሆነ ነገር እየጠየቀ إلا أعطاه إياه الله تبارك وتعالى ያንን ነገር የሰጠው ቢሆን እንጂ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ ጁሙዓ ቀን ላይ ምን ማድረግ ዱዓ ማብዛት አላህን መለመን ማለት ነው አላህን ተባረከ ወተዓላ መለመን ዱዓ ማድረግ በጣም ተወዳጅ የሆነ ነገር ነው ያችን ሰዓት ለመግጠም ማለት ነው እንግዲህ በየትኛው ሰዓት ነው የሚለውን እንግዲህ ዑለማዎች የተለያዩ የሆነ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል الامام ابن باز رحمه الله من ይላሉ ارجح الاقوال في ساعه الاجابه يوم الجمعه قولان ሁለቱ በላጭ የሆኑ ንግግራቶች ናቸው ከዑለማዎች ንግግር መካከል አሉ አንደኛው انها بعد العصر ከዓስር በኋላ ያለው ነው الى غروب الشمس እስከ ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ከዓስር ጀምሮ እስከ ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ያለው ሰዓት ማለት ነው في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه وسواء كان رجل أو امرأة ይሄ እንግዲህ የሚፈለግበት የሆነ ሰዓት ነው በዛን ጊዜ ሶላትን እየተጠባበቀ የሚሆን አንድ ሰው በመስጂድም ይሁን በቤቱ ሴትም ትሁን ወንድ በዛን ጊዜ እንግዲህ ከሶላት العصر ጀምሮ እስከ መግሪብ ባለው የሚፈለግበት ያቺ ሰዓት የምትፈለግበት የሆነች ነች ማለት ነው የምትፈለግበት የሆነች ሰላት የምትፈለግበት የሆነች ሰዓት ናት ከመግሪብ እስከ ከዓስር ሰላት እስከ መግሪብ ባለው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة صلاة اسكمتالك أدرس صلاة اسكمتالك خطبة جمرو صلاة اسكمتالك أدرس يالو جزيان ويلال فالدعاء في هذين الوقتين بالنزي بهولت جزيوج بالنزي بهولت وقتوش يالو جزيوس ዱዓ ማድረግ በጣም ይፈልግበታል እቺኛዋን ኢጃባውን የሆነችዋን ጊዜ ለማግኘት በጣም ይፈልግበት የሆነ ወቅት ስለሆነ በዛን ጊዜ ዱዓ ማድረግ ዱዓ ማብዛት ማለት ነው طيب ይሄንን ሰዓት መፈለግ ከዓስር ሰላት ጀምሮ እስከ መግሪብ ባለው ጊዜ ዱዓ ማብዛት وكذلك የተለያዩ ዚክሮች ማድረግ አላህን መለመን ያችን ሰዓት ለመግጠም الله سبحانه وتعالى سلم يقبله مالته وكذلك ሁለተኛው ደግሞ ኢማሙ ሚንበር ከወጣ በጊዜ ጀምሮ ሶላቱ እስከሚያልቅ ድረስ ያለው የሆነ ጊዜ ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ ደግሞ ምን ማድረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለመን እቺን ሰዓት ለመግጠም ማለት ነው እቺን ሰዓት ለመግጠም ስለዚህ እነዚህ ሆኖ ሱናዎችን ለንተገብር وكذلك ምን ላረግ ይገባል لنطبقاቸው ይገባል እንደዚሁም ሌላም ዑለማዎች የሚጠቅሱት ምንድነው ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورة السجدة والإنسان በጧት ላይ ማለት ነው ፈጅር ላይ
በሱረቱ ሰጅዳና ሱረቱል ኢንሳን ቢቀራ ይሄ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው የተገበሩት ስለነበረ ማለት ነው። በቀኑ ላይ ደግሞ ሱረቱል ከህፍን መቅራት እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ዑለማዎች እንደነ ሼክ ኢብኑ ባዝ ረሂመሁላህ ተዓላ የመሳሰሉ በዚህ መልኩ የመጡ የሆኑ ሐዲሶች ሁላቸውም ضعيف ናቸው ይላሉ ማለት ነው። المهم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ብለዋል? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ብለዋል። يوم الجمعة بجمعة كان سورة الكهف يقرأ የሆነ ሰው سورة الكهف يقرأ የሆነ ሰው ምን ብለዋል ማለት ነው? أضاء له النبي صلى الله عليه وسلم برهان يهون اللتال يابر اللتال من النور ما بين الجمعتين بهلت جمعة مكاكل من يهون اللتال برهان يهون اللتال إلى النبياتين صلى الله عليه وسلم مالته ስለዚህ ሱረቱል ከህፍ እንደዚህም መቅራት ምንድነው የተወደደ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ በዛ ላይ እንግዲህ በጁምዓ ቀን ልንጠብቃቸው የሚገቡ የሆኑ ምኖች አሉ ስነ ስርዓቶች አሉ። አንደኛ ዝም ማለት ነው። በኹጥባ ጊዜ ኹጥባው فالإنصات للخطبة إذا سمعها واجب قديتانو مالتنا ومن لم ينصت كان لاغيا زم ما يلسو من ناقر ميسك ويما أنت زنبل الميل كقولنا إيه زنبلو مالتنا يما يربا يهون النقر ميسرا يهون الذي هو سودم ومن لغى فلا جمعة له لس جمعة إلا إذن جمعة سنقبا من ناقر يفكر مالتنا فحضور الخطبة واستماعها والإنصات لها أمر مقصود للشارع لأن فيها تذكيرا للمستمع وتعليما للجاهل جاهل له نسول ما استمر نزيهم دم لم يسمى له نسول ما قسسم بوتا ومجس له هنا من نقرأ يفكلم زم مالت مجانا مجالو مالت سهت بلو وموعظة للغافل نزيهم زنقلوا نسوس دم للناس ما انكأي هنا الله تبارك وتعالى أنزل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هي الله سبحانه وتعالى سلم من ناقر مالتنا. إذن من ناقر هيفكرم بزان كان هيفكرم الذيهم ليلا ودمو يمن تبقى يوهنو عداب مكاكل عدم التفريق بين اثنين بهولت سوس مكاكل على ملايات አሁን ባሁን ጊዜ والله ብዙ የሆኑ ስተቶች ምን መለከተው ሰዎች እንደዚህ እየረጋገጡ በሁለት መካከል እንደዚህ ይለያዩ ይሄዳሉ። ይሄ ስተት ነው። እንደዚህም የሰዎችን ትከሻ ለመረጋገጥ እንደ ይረጋገጡ አለማለፍ ማለት ነው። وأن يصلي من النافلة ما كتب له የተጻፈለትን ሁለት ረካዓ መዚህ ሰግዳል ይመጣል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው እንግዲህ ስላስቀመጡ ማለት ነው። ስለዚህ የጁምዓ ቀን መጥቶ ሰውየው እንደዚሁ መናገር አይፈቀድለትም። طيب የጁምዓ ቀን መጥቶ እንደዚሁ መናገር አይፈቀድለትም። ኹጥባ እየተደረገ ከሆነ ምንድነው መደረግ ያለበት? ዝም ማለት አለበት። حتى النبي صلى الله عليه وسلم ምንድነው ያሉት? إذا قلت لصاحبك أنصت زم بل كالكو لقوادنيا والإمام يخطب إمامه يخطب فقد لغوت من بلها برقت أبلا يستهل ملك اللي داخل من أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل المردود يتبلا الشيء وركي هنا نقرن تناقره المالتنا سلازي اندزي هنت من ناقر يهونو نقراتوش حرام يهونالو بجمعة كأن يتتألو يهونو تقباراتوش يهونالو مالتنا طيب የተጠሉ የሆኑ ተግባራቶች ይሆናሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው እንዳሉት من تكلم يوم الجمعة የጁምዓ ቀን የተናገረ የሆነ ሰው الإمام يخطب ኢማሙ እየخطበ فهو كالحمار يحمل أسفارا سبحان الله
አህያ የሆነ ነገር ተሸክሞ እንደሚሄደው ሁላ ጠይብ እንደዛ ነው በቃ እንደ አህያ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደዚሁ ሱወሩ ነው እንጂ ሰው የሚመስለው እንደ አህያ ነው። ሐቂቀተን የሚናገር ሰው አለ ትልልቁ ሰው ሆኖ ህፃናቶች የማይናገሩት ነገር ግን ትልልቅ ሆኖ ሰው ይናገራል። በቃ እንደዚህ ይለፈልፋል ኹጥባ እየተደረገ ወነስአሉላህ አልዓፊያ። ይሄ ጁምዓችን የሚያበላሽብን የሆነ ነገር ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እንደዚሁም በሰዎች መካከል እንደዚህ እየበታተኑ መሄድም አይፈቀድም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዱን ሱሐባ እንደዚህ ተመለከቱትና ኢጅሊስ ፈቀድ አዘይተ ተቀመጥ በጣም አዛ አደረክ ሰውን አስቸገርክ ብለው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንግዲህ ተናገሩ። እንደዚህ ማድረግ ففيه أذية للمصلين سجد لهون سوج ተቀምጠው ኹጥባ ለሚያዳምጡ ለሆኑ ሰዎች አዛ ማድረግ ነው ማስቸገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። እንደዚህ አይነት የሆኑ ተግባራቶችን ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። ልንጠነቀቅ ይገባል። ስለዚህ ጁምዓ ቀን ሁላችንም ተውበን ሁላችንም አምረን መሆን አለበት። ሐቂቃ እዛ ላይ ልንቀርብ የሚገባው ዒድ እስከሆነ ድረስ የሳምንታዊ ዒዳችን እስከሆነ ድረስ አምረን ተውበን መሆን አለበት ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ያለን የሆነን ጥሩ የሆነን ልብስ ለብሰን ሽቶ ተቀብተን ወከዛሊከ ሸሪዓ ደግሞ ከኛ ላይ እንዲወገዱ ያዘዛቸው የሆኑ እንደ ጥፍር ወከዛሊከ የብብት ጸጉር የሀፍረተ ገላ ጸጉራችን እነዚህ የመሳሰሉ እነዚህን አስወግደን ሸዋሪባችንን አስቀንሰን የመሳሰሉ መልካም የሆኑ ነገራቶችን አድርገን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ደግሞ ነቃ ነቃ ማለት አለብን። ቢማዕና አሁን አንዳንድ ሰው ጁምዓ ቀን አይታጠብም፣ ጁምዓ ቀን ጥሩ የሆነ ልብስ አይለብስም። ነገር ግን የምን ቀን እሁድ ቀን ተመልከት ተሸቡሃን ቢልኩፋር መን ተሸበሀ ቢቀውሚን ፈሁወ ሚንሁም ኢዘን ላ የጁዝ አይፈቀድም ማለት ነው። እነሱ ጋር መጻረር ነው እንጂ ከነሱ ጋር መመሳሰል አይፈቀድም። የጁምዓ ቀን ነው ጥሩ የሆነ ልብስ ጥሩ የሆነን ሽቶን አድርገን ካለን መልካም ነገር እንድንለብስ የተፈቀደልን የታዘዝ ነው አጅርም ያለበትና የዛን ቀን ማግያጥ የዛን ጊዜ መዋብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም አላህ ተጠቃሚ ያደርገን። جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.